വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതിൻ്റെ 19-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം. Turn with me to Revelation chapter 19. We are coming almost to the end of this book. But when we were studying this together, I didn't go through so many. So I read so many books, and there are so much stuff. If you want, we can include in that. But we were just simply studying what the Word of God tells us. As we are not debating, is this is for them or that. We didn't think anything of that. We were thinking about what the Word of God teaching to us today. അധ്യായം chapter 19. I'm going to read a few verses up to verse 7. Let me read now. After these things, I heard something like a loud voice of great multitude in heaven, saying, Hallelujah! Salvation and glory and power belong to our God, because his judgments are true and righteous. For he has judged the great harlot who was corrupting the earth with her immorality, and he has avenged the blood of his bondservants on her. Verse 3. And a second time they said, Hallelujah! Her smoke rises up forever and ever. And the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshipped God who sits on the throne, saying, Amen, Hallelujah. And a voice came from the throne saying, Give praise to our God, all you his bondservants, you who hear him, the small and great. Then I heard something like the voice of a great multitude, and like a sound of many waters, and like the sound of many peals of thunder, saying, Hallelujah! For the Lord our God, the Almighty, reigns. Let us rejoice and be glad and give the glory to him, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Last time when we were thinking about chapter 17 and 18, that was about Babylon, the religious Babylon and the commercial Babylon. If you want to talk and study about Babylon, it's a huge subject. In the Bible, Babylon is talked so many times. 2 cities in the Bible we read about is Jerusalem and Babylon. Jerusalem is the most mentioned city in the Word of God, but Babylon is also, it comes several times. We can say, this, if you say that this is the story of 2 cities, we can say. The Bible is the story of 2 cities. How these 2 cities and its history
and what they did in this world. When we study those things, these are two cities stands opposite together. We know that Babylon is mentioned in Genesis chapter 10 and 11 from Nimrod onwards. And then we read about the kingdom of Babylon, Nebuchadnezzar and his kingdom. And then that kingdom or that Babylonian system continues even after several kingdoms came and gone. We know that when Daniel was revealing us the coming empires, he was told us there will be 4 empires after including Babylon, and then there will be a 5th kingdom, which is the kingdom of God. So all along the history of humankind, the conflict between these two cities we can see especially in the Bible. Now, last time we studied about God, how God judged this city, these two systems, the religious Babylonian system and the commercial Babylonian system. And chapter 18, verse 20, we read like this: "Rejoice over her, O heaven, and you saints and apostles and prophets, because God has pronounced judgment for you against her." God judged righteously this system, this city, the Babylon. And then after and it says, rejoice over her. It says that, oh heaven, you rejoice over her because Lord has judged this city. So with that words, we can look into chapter 19. Chapter 19, there are several things revealed to us. And the first verse, it says that after these things, I heard something like a loud voice of great multitude in heaven. So John the Apostle, his vantage point is now from the earth. So he heard, that's what he says here, verse 1. And then when verse number 11 comes, he says, I saw something. So first he heard these things, and he is in the earth, and he heard something happen in heaven. And when verse 11 comes, he writes, I saw heaven opened, and behold. So these are the two things he writes. He heard, and he's going to describe that. And he saw, and he's going to describe that. And after these things, verse 1, I heard something like a loud voice of great multitude in heaven saying. So John the Apostle heard something happening in heaven.
So what is there? I heard something like loud voice. He heard a loud voice of a great multitude in heaven. സ്വർഗത്തിലെ ഒരു വലിയ ആരവം, ഒരു ശബ്ദം. ഞാൻ മലയാളത്തിന്റെ അത് എടുക്കാൻ ഞാനത് അനന്തരം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു പുരുഷാരത്തിന്റെ മഹാഘോഷം പോലെ കേട്ടു. സ്വർഗത്തിൽ കേട്ടതാണ്. അതെന്താണെന്നാണ് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. Hallelujah, salvation and glory and power belong to our God, because his judgments are true and righteous, for he has judged the great harlot who was corrupting the earth with her immorality, and he has avenged the blood of his bondservants on her. വേശ്യാവൃത്തി കൊണ്ട് ഭൂമിയെ വഷളാക്കിയ മഹാവേശിക്ക് അവൻ ശിക്ഷ വിധിച്ചു. തൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ രക്തം അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ന്യായവിധികൾ സത്യവും നീതിയും ഉള്ളവ. 18:20 പറഞ്ഞു, റിജോയ്സ് ഓവർ ഹർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് നൗ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ്സ്. സ്വർഗത്തിൽ വലിയൊരു പുരുഷാരത്തിന്റെ മഹാഘോഷം പോലെ കേട്ടത് ഹല്ലേലൂയ, രക്ഷയും മഹത്വവും ശക്തിയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുള്ളത്. So we have to talk about this word, hallelujah. This is the first time hallelujah is written in the New Testament. Hallelujah is a transliteration of the word praise the Lord, praise ye the Lord. In the Old Testament, especially in Psalms and all, we can see that this wording is there. But in the New Testament, this is the first time, and this is the last time also the word hallelujah is written here. Hallelujah means praise ye the Lord. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക, ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പീൻ. സങ്കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പീൻ. That is what the meaning of hallelujah is. So the first hallelujah is in verse 1 in Malayalam, but it's verse 2 in English. Hallelujah, salvation and glory and power belong to our God. രക്ഷയും മഹത്വവും ശക്തിയും നമ്മുടെ ദൈവത്തിനുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാത്തൊരു വാക്കായി ഹല്ലേലൂയ. ഇറ്റ്സ് ദ മീനിങ് ഈസ് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പിൻ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഹല്ലേലൂയ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് കഴിയും. നമ്മൾ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കാത്തത്, മറ്റു ചിലർ ഇത് എപ്പോഴും പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നൊരു ഒരു വയ്പ്പാണ് നമുക്കുള്ളത്. ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം പറയും. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ചിലർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഈവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാക്കുകൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഈ സ്തോത്രമെന്നും ഹല്ലേലൂയ എന്നും ഒക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ വാസ്തവമായിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയാണ് അത് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിന് യാതൊരു തെറ്റുമില്ല. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് എന്നുള്ള ആ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളൊരു ഇടയ്ക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ അത്
വേറൊരു വാക്കിന് വേണ്ടി പരതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസാരം നിന്നു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ വാക്കുകൾ നാം പറയുമ്പോൾ വാസ്തവമായിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നാം പറയണം. പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവനാമ മഹത്വമാണ്. അത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധമായ തെറ്റും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒരു സഹോദരനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പറയാത്തത്. കാര്യം പുതിയ നിയമത്തിൽ ആ വാക്ക് 4 പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതും അങ്ങ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ്. അത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയതിന് ശേഷമാണ് അത് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നമുക്കിത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഹല്ലേലൂയ മീൻസ് പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സങ്കീർത്തനത്തിൽ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്ന് ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അത് ഇരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ഹല്ലേലൂയ എന്നത് ഹീബ്രു വാക്കുകളാണ്. അത് 2 വാക്ക് ഒന്നിച്ച് പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് എന്നുള്ളത്, അത് 2 ഒന്നിച്ച് അത് ട്രാൻസ്ലിറ്ററേറ്റ് ചെയ്ത് അത് അതിൻ്റെ തർജ്ജിമ ചെയ്യാതെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ആ ശബ്ദം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശബ്ദമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. അവിടെ പറയുന്നത്, I heard something loud voice of great multitude in heaven saying, Hallelujah, salvation and glory and power belong to our God. അതിൻ്റെ ശേഷം പറയുന്നത്, because his judgments are true and righteous, for he has judged the great harlot who was corrupting the earth with her immorality, and he was avenged the blood of his bondservants on her. അവൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ രക്തം രക്തത്തിനെ അവൻ്റെ ന്യായവിധികൾ സത്യം. അവൻ പിന്നെയും ഈ മഹാവേശ്യ എന്ന് നാം ഇവിടെ കാണുന്നു. അവളെ ദൈവം ന്യായം വിധിച്ചു. തൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ, തൻ്റെ മക്കളുടെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റമാണിത്. നാം ഇവിടെ അവളെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു വ്യക്തിയല്ല, അത് ഓർക്കണം. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ വുമൻ, ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം. It's we saw that it's a city and a system and all belong to that. But she did so much problem to his people. Judgments are true and righteous, for he has judged the great harlot who was corrupting the earth with her immorality. അവളുടെ ദുർവൃത്തി കൊണ്ട് ഭൂമിയെ, അത് മലയാളത്തിൽ അത് വായിച്ചാൽ അവൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. തൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ രക്തം അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ന്യായവിധികൾ സത്യവും നീതിയും ഉള്ളവയാകുന്നു. ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി അവളോട് പ്രതികാരം ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് ദ ലോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ എന്ന് അവിടെ പറയുന്നത്. ആദ്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് വലിയൊരു പുരുഷാരത്തിൻ്റെ മഹാഘോഷം പോലെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്നാണ് നാം പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഈ അവസാനം നമ്മൾ ഈ 6-ാം വാക്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സകലരും ചേർന്ന് ഈ ഗാനം പാടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ഹെവൻ. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ
ഹാലലുയ ചേർന്ന് പാടുവാനായിട്ട് അവസാനം 6-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഈ ഹാലലുയ കോറസ് ചേർന്ന് പാടുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ സകല വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളും ചേർന്ന്, ദൂതന്മാര്, പിന്നെ സ്വർഗത്തിലെ നാം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ട 4 ജീവികൾ, ദൂതന്മാര്, അതുപോലെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന 24 മൂപ്പന്മാര്, ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ അവസാനം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ ഹല്ലേലൂയ പാടുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പിന്നെയും it says, and a second time they said, Hallelujah, her smoke rises up forever and ever. You know, when God judged this city, now അവിടെ വായിച്ചു, അവളുടെ പുക ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So many people around that area in the sea, or the people sailing in the sea, everyone saw her smoke rising up. And here it says, he has avenged the blood, his bonds, and hallelujah, her smoke rise up forever and ever. So God has punished this harlot eternally, for eternity. So it won't stop there. Their punishment and the smoke of her punishment rise. It won't stop there. It's rising forever and ever. അത് അങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. നിത്യമായിട്ട് അവളെ ശിക്ഷിച്ചു. 5-ാം വാക്യം, 4-ാം വാക്യം, 24 മൂപ്പന്മാരും 4 ജീവികളും ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. So the other redeemed people joining this hallelujah chorus, we can say that. പിന്നെ അവിടെ കാണുന്നത് 24 മൂപ്പന്മാരും 4 ജീവികളും ആമീൻ ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ വീണ് നമസ്കരിച്ചു. And the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshipped God who sits on the throne, saying, Amen, Hallelujah. And then verse 5, and a voice came from the throne saying, give praise to our God, all you his bondservant, you who fear him, the small and great. So then there is another voice comes from the throne. This is the voice of an angel. He says, give praise to our God, all his bondservants, you who fear him, the small and great. Verse 6, then I heard something like the voice of great multitude, and like sound of many waters, and like the sound of mighty peals of thunder, saying, സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പാടുകയാണ് ഹല്ലേലൂയ. മലയാളത്തിലൊരു പാട്ടുണ്ട്, that song, it's തകർത്തായിടി മുഴക്കം പോലെ, പെരുവെള്ളത്തിൻ ഇരച്ചിൽ പോലെ, ഹല്ലേലൂയ 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 ആമീൻ ഹല്ലേലൂയ. That is the context is all the redeemed people in heaven, സ്വർഗത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ചേർന്ന് തകർത്ത ഇടി പോലെ, പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെ ചേർന്ന് പാടുകയാണ് ഹല്ലേലൂയ. Verse 6, then I heard something like the
voice of great multitude, and like the sound of many waters, like the sound of mighty peals of thunder, saying, Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty, reigns. കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം നാം ഓർക്കുന്നുണ്ട്. That is another thing we don't usually do. കാര്യം അത് മറ്റ് പല സഭാവിഭാഗങ്ങളും അവരുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളിലും കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന രീതിയിൽ അത് ചൊല്ലും. സ്വർഗസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അത് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവണ്ണം പ്രാർത്ഥിപ്പി. എന്നിട്ട് അതിനകത്തൊരു വാക്യമുണ്ട്, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. നിന്റെ രാജ്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവേ നിന്റെ രാജ്യം എത്രയും വേഗം നീ വരണമേ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ ആ അർത്ഥത്തിൽ നീ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി, എന്നാൽ നിന്റെ രാജ്യത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ് യുവർ കിങ്ഡം കം. അതാണ് ഇവിടെ ആറാമത്തെ ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നത്. Then I heard something like the voice of great multitude and like the sound of many waters, and the thunder, like the mighty thunder, saying, Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty, reigns. നമ്മുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ, സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജ്യത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു. All these 2000 years, the people of God, ദൈവമക്കള് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. 2000 വർഷമായിട്ട് ദൈവജനങ്ങള് എല്ലായിടത്തും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നിന്റെ രാജ്യം പറയണമെന്ന്. കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഇവണ്ണം പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദ കിങ്ഡം കം. ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉള്ള മറുപടിയാണ് ഇവിടെ ആറാമത്തെ ഹല്ലേലൂയ പറയുന്നത്. ഗിവ് പ്രൈസ് ടു അവർ ഗോഡ് ആൻഡ് യു ഹിസ് ബോണ്ട് സെർവൻസ്, you who fear him, the small and great. And then in verse 6 it says, Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty, reigns. നമ്മുടെ കർത്താവ് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹം അതാണ്. When we are living in this American, ഈ രാജ്യത്ത് നാം താമസിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ യാതൊരു കാര്യത്തിനും വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വരവിനെ അത്രമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പോലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തരോടും നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ലോകത്തിൽ അനേകം ജനങ്ങൾ, കോടാനകോടി ജനങ്ങൾ, കർത്താവേ നീ ഒന്ന് വന്നെങ്കിൽ, നിന്റെ രാജ്യം ഒന്ന് വന്നെങ്കിൽ, ഈ ഇവിടുത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ, ഇവിടുത്തെ ദുരിതം, ഇവിടുത്തെ പീഡയും, ഇവിടുത്തെ പ്രയാസങ്ങളും അന്ന് മാറും എൻ്റെ ദുഃഖം എന്ന് നമ്മൾ പാടാറില്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ദൈവജനം വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, സഭ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണ്. സഭയും ഉൾപ്പെടെ സ്വർഗത്തിലെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും 24 മൂപ്പന്മാരും എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇത് പാടുന്നത്. എന്തുവാ? അവൻ്റെ രാജ്യം, അവൻ സ്ഥാനം ഏറ്റിരിക്കുന്നു, അവൻ ആയിരിക്കുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവ് രാജ്യത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു. What a wonderful time. We all have to rejoice
even by reading this. നമുക്കറിയാം നാം ഇവിടെ കാണുകയില്ലെന്നുള്ളത് 100% വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും. എന്നാൽ നാം ഈ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സഭ സ്വർഗത്തിലാണ്. കർത്താവിൻ്റെ സഭയെ കർത്താവ് ശോധന ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം, we all have to answer, or we all have to stand in front of Lord Jesus Christ. അവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് നല്ലതായാലും തീയതായാലും നാം അതിനൊക്കെയും പ്രാപിക്കേണ്ടത് നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. അതെപ്പോഴാ? when we are raptured and we are up there. അവിടെ Lord will judge us. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുൻപാകെ നാം വെളിപ്പെടും. അവിടെ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ, let's read the next verse. 7. Let us rejoice and glad and give glory to him, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. കർത്താവിൻ്റെ മണവാട്ടി അവൾ തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി റീഡ്. നാം സന്തോഷിച്ചുല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ, അവൻ്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നാം താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നാം കാണുന്നത് ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ തന്നെ. നമുക്കറിയാം, ദൈവം നമ്മെ അവൻ്റെ മണവാട്ടി സഭയുടെ അംഗങ്ങളാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പുട്ട് ഹിസ് റൈച്ചസ്നെസ് ഓൺ us. നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുമല്ല. നാം കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ, അവൻ്റെ നീതി, അതാണ് നീതി. നാം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നതാണ് നീതീകരണം. നമുക്ക് നീതിയില്ല, എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മെ നീതീകരിച്ചു. തൻ്റെ നീതി എന്ന വസ്ത്രം നമ്മുടെ മേലിട്ടു. പിതാവായ ദൈവം നമ്മെ നോക്കുമ്പോൾ നാം എല്ലാവരും നീതിമാന്മാരാണ്. നാം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരും. നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ. ഇത് കർത്താവിൻ്റെ നീതി പ്രവൃത്തികളല്ല. ദിസ് ഈസ് ദ റൈച്ചസ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ദ സെയിൻസ്. സോ അത് നാം വളരെ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. When we reach heaven after rapture, this is what happening there. We will be investigated. We will be judged. കൊരിന്ത്യർ ലേഖനത്തിലെ വാക്യമൊക്കെ വായിക്കണമെന്നുണ്ട്. എനിക്ക് അതിന് സമയമില്ല. അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും നാം എല്ലാവരും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അവൾക്ക് ശുദ്ധവും ആയ വിശേഷ വസ്ത്രം ധരിപ്പാൻ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വിശേഷ വസ്ത്രം വിശുദ്ധന്മാരുടെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ. 4 ഹല്ലേലൂയ ഇതിനു മുൻപ് നാം കണ്ടു. 1, 2 ഈ ബാബിലോണിനെ ന്യായം വിധിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി സത്യം ആയതുകൊണ്ടാണ്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത്
രണ്ടാമത്തെ ഹല്ലേലൂയ തന്നെയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, അവളുടെ പുക എന്നേക്കും പൊങ്ങുന്നു. അവളെ ന്യായം വിധിച്ചത് eternally she is judged. I don't know how it works. I don't know. I don't understand that thing. അവളുടെ പുക ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അത് എപ്പോഴും പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. It says that hallelujah, her smoke rises up forever and ever. അതിനൊരു ഒരു സമയത്ത് അത് പോകുമെന്നല്ല. ഈ ബാബിലോണിനെ ന്യായം വിധിച്ചത് നിത്യത മുഴുവൻ, നിത്യതയിലും ആൾക്കാരിത് കാണും. എവിടുന്നാണ് അത് ആ പുക പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ നിത്യതയിലും അവളുടെ പുക പൊങ്ങിക്കൊണ്ടേ. കർത്താവ് ദൈവം തമ്പുരാൻ അതുപോലെയാണ് അവളെ ന്യായം വിധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവമക്കള് അവനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. 2 ഹല്ലേലൂയ അങ്ങനെ വന്നു. മൂന്നാമത്തെ ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറയുന്നത് and the 24 elders and four living creatures fell down and worshipped God who sits on the throne, saying, Amen, hallelujah. കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട്, because he is worthy of all worship. കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ സ്വർഗത്തിലെ സകല വിശുദ്ധന്മാരും ദൂതന്മാരും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയാണ് അവസാനം അടുത്ത 4ാമത്തെ ഹല്ലേലൂയ വരുന്നുണ്ടേ. ഹല്ലേലൂയ ഫോർ ദ ലോർഡ് അവർ ഗോഡ് ദ ഓൾമൈറ്റി റെയിൻസ്. നമ്മുടെ കർത്താവ് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിലെ സകല വിശുദ്ധന്മാരും ഒന്നിച്ച് ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ആരാധിക്കുകയാണ്, സ്തുതിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ let us rejoice and be glad and give glory to him, for the marriage of the Lamb has come. Here, when they say about the marriage, usually in our midst, in the human beings, when the marriage take place, the honor goes to the bride. So, okay, here comes the bride. That is the song they sing. മണവാട്ടി വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും അവളെയാണ് ആനയിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ മണവാട്ടിയെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ, നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ തൻ്റെ സഭയുമായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ വിവാഹം. അവനാണ്, he has the preeminence for in every age. എല്ലാ സ്ഥാനത്തും നമ്മുടെ കർത്താവിനെയാണ്. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ. മണവാട്ടി അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള കൃപ കൂടി, അതിനുള്ള ഗ്രേസ് കൂടി കൊടുത്തത് കർത്താവാണ്. യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ് മണവാട്ടി ഉണ്ടായത്. അവൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോര മുഖാന്തരമാണ് ഈ മണവാട്ടിയെ വീണ്ടെടുത്തത്. അപ്പം സ്വർഗത്തിലെ കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം. മണവാളനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. കാര്യം ആ മണവാളനാണ് ആ മണവാട്ടിയെ വീണ്ടെടുത്തത്. അവൻ്റെ ചങ്കിലെ ചോര കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്ത ആ മണവാട്ടിയുമായിട്ട് അവൻ്റെ വിവാഹം ആകുന്നു. ആ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് നമ്മളിവിടെ നിർത്തുന്നത്. സ്വർഗത്തിലെ സകല ഒരു ഹല്ലേലൂയ എന്ന് പാടി അവനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നു. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവ് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവൻ രാജാവായിട്ട് വരാൻ പോവുകയാണ്. സഭ സ്വർഗത്തിലാണ്, കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണ്. എന്നാൽ താഴെ നാം വായിച്ചു,
യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ കണ്ടു. അവൻ കേട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെയും എഴുതിയത്. എന്നാൽ നാം വായിച്ചു, സ്വർഗത്തിലെ വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ ദൂതന്മാരുമായിട്ട്, തൻ്റെ മണവാട്ടിയുമായിട്ട്, തൻ്റെ സഭയുമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്. നമുക്ക് പിന്നത്തെ ഭാഗങ്ങളിൽ അത് ചിന്തിക്കാം. സഭ ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലാണ്, കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലാണ്, അവൻ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു, അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള രാജാക്കന്മാരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യും. അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴും. അവൻ 1000 ആണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴും. അവനോടുകൂടെ അവൻ്റെ മണവാട്ടിയായ സഭ ഉണ്ടാവും, അവൻ്റെ സർവ്വദൂതന്മാരും ഉണ്ടാകും, സ്വർഗത്തിലെ സകല സൈന്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അവൻ വന്ന് ഈ ഭൂമി ഭരിക്കും. നമുക്ക് എത്രയോ അനുഗ്രഹമായൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നത്. കർത്താവ് നമ്മെ തൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുത്തു. എന്നാൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ നാമമഹത്വനായിട്ട് ജീവിക്കുവാനാണ്. നമുക്ക് അവനെ സ്തുതിക്കാം, അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ചേർക്കുവാനായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ താമസം വരും. ഞങ്ങൾ കർത്താവിനോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും. ഈ ഭൂമിയിൽ പിശാചിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഹാപീഡനം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടാകും. എന്നാൽ മഹാപീഡനത്തിൻ്റെ അവസാനം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മഹത്വവാനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അവൻ്റെ മണവാട്ടിയും സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരും സ്വർഗത്തിലെ സൈന്യവും ഒരുമിച്ച് കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്കും ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരും അവനെ കാണും. അവനെ കുത്തിത്തുളച്ചവരും അവനെ കാണും എന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ ആ വരവിൽ അടിയങ്ങൾക്കും ഒരു പങ്ക് തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ വിചാരത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുവാൻ അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഓരോ ദിവസവും കർത്താവേ, നിൻ്റെ രാജ്യം വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ നീതിപ്രവൃത്തികൾ എത്ര അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് കർത്താവ് ഈ വചനത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ നാമമഹത്വനായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.